गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, तमारू हार्दिक स्वागत है आपनी यूट्यूब चैनल एमडी एकेडमी में। आज आपणे बात करवाना है आजना महत्वपूर्ण करंट अफेर नहीं। आ करंट अफेर गुजरातनी बधी ज एक्जाम माटे मोस्ट इम्पोर्टंट है मित्रों। तो शुरुआत करीशुं आजना करंट अफेरनी। पहलो क्वेश्चन है 22 सप्टेम्बर 2025 ना रोज पीएम नरेंद्र मोदीए कया राज्य में 5000 करोड़ना माળખાકીય प्रोजेक्टનો शुभारंभ કર્યો है? तो अरुणाचल प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 5000 करोड़ जो माળખાકીય प्रोजेक्ट है एनु उद्घाटन करेलू है अथवा तो कि शुभारंभ करेलू है। जेटला पण विद्यार्थी मित्रों आपणी यूट्यूब चैनल में नवा होय तो आपणी चैनल ने सब्सक्राइब करी लेजो, बाजू में आपेला बेल आइकन पर क्लिक करी लेजो, जेथी करीने करंट अफेरना बधा ज विडियोनी नोटिफिकेशन तमने मળી रहे। तो बात करवानी है मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जे अरुणाचल प्रदेश में मित्रों 5000 करोड़ मित्रों माળખાકીય प्रोजेक्ट उद्घाटन कर्યું है, जे प्रादेशिक विकास अने जे स्वस्थ ऊर्जा प्रगति में एक महत्वपूर्ण पगलू है। आ उपरांत आ प्रोजेक्ट में जे सियोमी जिल्लाનું हाइड्रो पावर पहल, व्यापक रोड नेटवर्क, अपग्रेडेड हेल्थ केयर सुविधा, आधुनिक फायर सेफ्टी सिस्टम अथवा ये तवांग में एक कन्वेंशन सेंटरનો समावेश કરવામાં આવેલો છે। तो याद રાખજો, मोस्ट इम्पोर्टंट क्वेश्चन है। 2025 में आंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कई तारीखे उजवવામાં આવે है? तो 23 સપ્ટેમ્બરના દિવસે आंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस उजवવામાં આવે છે। 2025 में आंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जे 23 સપ્ટેમ્બરના रोज सांख्य भाषा आपने एक करे ए थीम हेठळ 23 સપ્ટેમ્બરના દિવસે आ दिवसनी उजवणी करवामां आवी है। अने थीम आपणा माटे इम्पोर्टंट है। शू थीम है 2025 नी? तो कि सांख्य भाषा आपने एक करे, एटले के जे आ बधी भाषाओं है मित्रों सांकेतिक भाषा ए बधा आपने एक करे ए थीम हेठळ जे 23 સપ્ટેમ્બરના દિવસે आंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस उजवવામાં आवेलो छे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता आ दिवस बहेरा अने सांभळवामां मुश्केली धरावता समुदायों माटे समावेश थाय है। सुलभता अने जे सांस्कृतिक विविधता ने सुनिश्चित करवा माटे भाषानी भूमिका पर भार मूके है। आगळनो क्वेश्चन है कि 22 સપ્ટેમ્બર 2025 थी इंडस बेंकना नवा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर तरीके कोनी निमणूक करवामां आवेली है? तो वायरल जे दमणिया है तेमनी निमणूक करवामां आवेली छे। तो इंडस बैंक के वायरल दमणिया ने नवा चीफ फाइनेंस ऑफिसर अने मुख्य व्यवस्थापन कर्मचारी तरीके 22 સપ્ટેમ્બર 2025 ना रोज नियुक्त थया है। निमणूक बैंक में नाणाकीय स्थिरता ने असर करती नोंधपात्र एकाउंटिंग भूलों पछी आ नेतृत्वનું पुनर्गठन दरमियान थयुं है मित्रों। अने जे आ दमणिया है ते बैंक व्यवसाय साथे छेल्ला 27 वर्षथी संकळायेला है अने तेमने 27 वर्षथी वधुनो अनुभव है। अगाऊ तेओ बैंक ऑफ अमेरिका जेमां भारतना CFO तरीके सेवा आपी है। भारत, बांग्लादेश अने जे श्रीलंका में जे सिटी बैंक है तेमने PwC में पण तेमने महत्वनी भूमिका भजवेली छे। इनलाइनर फील्ड वर्ल्ड चेम्पियनशिप में जूनियर मेन्स 1 लेप रोड स्प्रिंटिंग में भारतनो प्रथम मेडल कोणे जीत्यो है? तो याद राखजो, अनिश राज द्वारा मित्रों आ प्रथम मेडल जीतवामां आवेलो छे। चीनना बेइदाई में आयोजित 73મી इनलाइन स्पीड वर्ल्ड चेम्पियनशिप जूनियर मेन्स में 1 लेप रोड स्प्रिंटिंग में ब्रोन्ज मेडल जीती लीधो है। अनिश राजे भारत में माटे एक ऐतिहासिक सिद्धि हासिल करी है। 39.714 सेकंड में मित्रों तेमने आ एक महत्वपूर्ण मेडल मित्रों जीती लीधो है। तो मोस्ट इम्पोर्टंट क्वेश्चन है, याद राखजो, आवनारी एग्जाम में 100% पूछा है।
સુપર ટાઇફૂન રાગાસા કયા દેશ સાથે ત્રાટક્યો હતો જેના કારણે ભારે પવન અને તોફાનો ઉછળ્યા હતા? તો યાદ રાખજો, ફિલિપાઇન્સમાં ત્રાટક્યો હતો. કયો હે મિત્રો? તો યાદ રાખજો રાગાસા પૂછે તો મિત્રો યાદ રાખજો ફિલિપાઇન્સ, અને મિટાંગ પૂછે મિટાંગો તો ચીન. હાલમાં મિત્રો 2 દિવસ પહેલાં જ મિટાંગ જે ટાઇફૂન છે તે ચીનમાં મિત્રો ત્રાટક્યું છે. અને આ જે મિત્રો આપણે વાત કરવાની છે રાગાસા, આ જે ટાઇફૂન છે મિત્રો ક્યાં ત્રાટક્યું છે? તો ઇન્ડોનેશિયામાં. 2 પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મિત્રો, આવનારી એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે. ધનતેરસને બદલે પહેલી વાર આયુર્વેદ દિવસ 2025 કઈ તારીખે ઉજવવામાં આવશે? તો 23 સપ્ટેમ્બરના દિવસે મિત્રો આયુર્વેદ દિવસ ઉજવવામાં આવશે. અને મિત્રો તેનું આયોજન મિત્રો ગોવામાં થયેલું છે. ઓકે, તો આ વર્ષે જે આયુર્વેદ દિવસ છે તે ગોવામાં ઉજવવામાં આવેલો છે. આયુર્વેદ દિવસ 2025 23 સપ્ટેમ્બરના રોજ ઉજવવામાં આવશે, જે પ્રથમ વખત ધનતેરસના બદલે નિશ્ચિત તારીખે ઉજવવામાં આવશે, જે ચંદ્ર કેલેન્ડરના કારણે દર વર્ષે બદલાતું રહે છે. આયુષ મંત્રાલય 23 માર્ચ 2025ના રોજ જારી કરાયેલ ગેજેટ સૂચના દ્વારા આ ફેરફાર કર્યો છે, જેથી આયુર્વેદની સુસંજતા અને જે વૈશ્વિક માન્યતાને તે સુનિશ્ચિત કરે છે. આગળનો ક્વેશ્ચન છે કે આસામમાં માળખાગત સુવિધાઓને અપગ્રેડ કરવા માટે કઈ આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય સંસ્થાએ ભારત સાથે 125 જે અમેરિકન મિલિયન ડોલરની મિત્રો લોન પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે? તો એશિયન બેંક ડેવલપમેન્ટ દ્વારા આ મહત્વપૂર્ણ હસ્તાક્ષર કરવામાં આવેલા છે. ઈ ગવર્નિંગ 2025 પર 28મી રાષ્ટ્રીય પરિષદ ક્યાં યોજાઈ હતી? તો વિશાખાપટ્ટનમમાં યોજાઈ હતી. તો 28મી રાષ્ટ્રીય ઈ ગવર્નર પરિષદ આંધ્રપ્રદેશના વિશાખાપટ્ટનમમાં 22થી લઈને 23 સપ્ટેમ્બર 2025 દરમિયાન યોજાઈ હતી. આ કાર્યક્રમનું આયોજન વહીવટી સુધારા અને જાહેર ફરિયાદ વિભાગ અને જે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને જે માહિતી મંત્રાલય માહિતી દ્વારા આંધ્રપ્રદેશ સરકારના સહયોગથી સંયુક્ત રીતે કરવામાં આવેલું હતું. ટોક્યોમાં 2025માં વર્લ્ડ એથ્લેટિક ચેમ્પિયનશિપ જે 400 મીટર દોડમાં 40 વર્ષમાં સૌથી ઝડપી સમય સાથે કોણે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે? તો યાદ રાખજો મિત્રો મેકલોન ફલિન લેવરોને મિત્રો આ મેડલ મેળવેલો છે. તો ડિટેલમાં ક્વેશ્ચનને આપણે કવર કરશું. આ ક્વેશ્ચન કે સિડની મેકલોફ્લિન લેવરોને ટોક્યો 2025માં વર્લ્ડ એથ્લેટિક ચેમ્પિયનશિપ જે 400 મીટરની દોડમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતી અને આ એક ઐતિહાસિક સિદ્ધિ હાંસિલ કરી છે. તેણીએ 47.78 સેકન્ડમાં આ મેડલ મેળવ્યો છે, જે 1985 પછીની સ્પર્ધામાં કોઈ મહિલા દ્વારા આ રેકોર્ડ સૌથી ઝડપી સમયનો છે મિત્રો. અને આ પ્રદર્શનમાં તેણીને માત્ર ગોલ્ડ મેડલ જ મેળવ્યો નહીં, પરંતુ તેણીને ઇતિહાસમાં બીજો ક્રમમાં સૌથી ઝડપી મહિલાનું સ્થાન મેળવ્યું છે, જે મારિતા કોચના લાંબા સમયથી ચાલી રહ્યા 47.60 સેકન્ડના રેકોર્ડને તેને પાછળ પાડ્યો છે. તો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે, આવનારી એક્ઝામમાં પૂછી શકે છે. આજના કરંટ અફેરનો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન. ઓકે, તો રાજભવન પટના ખાતે પટના હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે કોણે શપથ લીધા છે અથવા કે કોની નિમણૂક કરવામાં આવેલી છે? તો યાદ રાખજો ન્યાયાધીશ પવન કુમાર બંજિત્રીની નિમણૂક કરવામાં આવેલી છે. તો આજનું મહત્વપૂર્ણ કરંટ અફેર આપણે અહીંયા પૂરું કરીશું. આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને તમારા બીજા મિત્રને મોકલી આપજો. થેન્ક યુ, ધન્યવાદ.